بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ریاض سعودی عرب کی معروف ادبی تنظیم تخیل ادبی فورم نے تخیل ہاؤس پر ادبی نشست کا اہتمام کیا۔ تقریب کی صدارت پروفیسر اقبال اعجاز بیگ نے انجام دی۔ نظامت کے فرائض تخیل ادبی فورم کے جنرل سیکرٹری راشد محمود نے بخوبی انجام دیے۔ تقریب میں شامل سعودی عرب ریاض کے معروف شاعروں نے اپنا اپنا خوبصورت کلام پڑھا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ کلام پڑھنے والے شاعروں میں منصور محبوب چودھری، سلیم کاوش، شاہد خیالوی، پیر اسد کمال، صابر امانی، منظر حمدانی شامل تھے۔ تقریب کے مہمان اعزازی پروفیسر عظمت اللہ بھٹا، سدھارتھ، طلعت محمود، مبین بٹ نے تخیل ادبی فورم کی کاوشوں کو سراہا ہے اور تخیل ادبی فورم کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اردو ادب کی ترویج کے لیے تخیل ادبی فورم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گزشتہ دن پورے ملک کی طرح گمبٹ میں بھی حضرت امام علیہ السلام کے جنم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا۔ شہداء کربلا کے جنم کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جو شہر کی شاہراہوں سے ہوتا ہوا رات کے وقت مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس انتظامیہ کی طرف سے شریک عزادار کے لیے جلوس کی گزرگاہوں پر کھانے پینے اور طبی امداد کے لیے جگہ جگہ اسٹال موجود تھے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے۔ خانوان میں گزشتہ رات اناج منڈی کے قریب واقع فوجی ٹریکٹر شو روم میں نامعلوم چور دروازے توڑ کر شو روم پر کھڑے ٹریکٹر سے بیٹریاں اور موٹر سائیکل سمیت دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے۔ شو روم سے ہونے والی چوری کی واردات پر شہری دکاندار جمع ہو گئے۔ اس موقع پر تاجروں اور شہریوں کا کہنا تھا کہ خانوان میں آئے دن چوری اور رازداری کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انتظامیہ خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خانوان تھانہ سٹی کی حدود میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو روکا جائے۔ شیخ زید رحیم یار خان میں پروفیسر جمال انور کی زیر نگرانی آکسیجن تھراپی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر انور نے لیکچر دیا جس میں کہا ہے کہ بچوں کو ٹائم پر آکسیجن دے کر ہم ان کی جان بچا سکتے ہیں۔ آکسیجن تھراپی کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالی گئی اور بہت سے ڈاکٹرز نے پریکٹیکلی طریقے سکھائے اور کثیر تعداد میں ڈاکٹر نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی پروفیسر سلیم لغاری تھے۔ آکسیجن کی مناسب مقدار دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور بچے ذہنی امراض سے بچ جاتے ہیں۔ آج شیخ زاید ہسپتال میں ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹکس کے زیر اہتمام، پاکستان پیڈیاٹک ایسوسیشن کے زیر اہتمام آکسیجن تھراپی ان یونٹس اس کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ آکسیجن کی ہمارے جو سیریس بچے ہیں، سک بچے ہیں، زیادہ بیمار بچے ہیں، ان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس آکسیجن کو کس بہترین طریقوں سے ہم اس بچے کو بینیفٹ دینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اوکاڑا میں بجلی چور کے خلاف کریک ڈاؤن، کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اگر واپڈا کا اہلکار یا کوئی اور بجلی چوری میں پکڑا گیا تو کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اصغر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اور ادھر اوکاڑا سے آپ کو بتائیں کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اگر واپڈا کا اہلکار یا کوئی اور بجلی چوری میں پکڑا گیا تو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ رات گئے بجلی چوروں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ اوکاڑا ایس سی احمد شہزاد کی ہدایت پر ایس ڈی او خوشنود اور ان کی ٹیم نے رات گئے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے منیر عرف بوجا والدہ نذیر احمد نے بجلی کی مین لائن سے ڈائریکٹ سپلائی لگا رکھی تھی۔ ایس ڈی او خوشنود اور ان کی ٹیم نے موقع پر بجلی کی ڈائریکٹ سپلائی کو کٹ کر کے بجلی چور کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پنجاب پولیس کی معاونت سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایس ڈی او خوشنود نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس اور محکمہ واپڈا کی جانب سے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور بجلی کا بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ میرچنو میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کے حکم پر ٹیکسٹائل مل میں خدمت مرکز کیمپ ملز کے اسٹاف اور ورکرز کی ویریفیکیشن اور ورکرز کے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے ٹیکسٹائل مل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر چودھری اظہر سے میٹنگ کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈم نورین کا کہنا تھا کہ ڈی پی او خانوال کے حکم پر کچھ روز بعد ہمارا ملز کے اندر کیمپ لگایا جائے گا جس میں تمام ورکرز کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے جائیں گے اور روڈ پر ہونے والے حادثات اور ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے آگاہی اور ڈور سٹیپ پر
खिदमत की फराहमी दी जाएगी। मिल्स इंतजामिया और वर्कर्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल के इस इक़दाम को सराहा गया है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत 90 से ज़ायद ममालिक ने तीसरे बेल्ट एंड रोड बैन अल-अक़वामी ताउन फोरम में शिरकत की तस्दीक कर दी। चीन आइंदा माह अक्टूबर में इस फोरम की मेज़बानी करेगा। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन आइंदा माह अक्टूबर में तीसरे बेल्ट एंड रोड बैन अल-अक़वामी ताउन फोरम की मेज़बानी करेगा। चीन की जानिब से बताया गया है कि इस फोरम में 90 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की तस्दीक की है। इससे कबल पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ ने भी आला सतह के बेल्ट एंड रोड आलमी ताउन फोरम में शिरकत का ऐलान किया था। बीजिंग में मुनक्किद होने वाला ये फोरम न सिर्फ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10वीं सालगिरह के मौके पर यादगारी तकरीबात में इंतहाई नुमाया सरगर्मी है, बल्कि तमाम शराकतदारों के लिए आला मियार के बेल्ट एंड रोड ताउन की मनसूबाबंदी के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म भी है। चीन अपने दीगर शराकतदारों के हमरा इस फोरम के इनेकाद को एक मौके के तौर पर लेगा ताकि पिछले 10 सालों में हासिल शुदा कामयाबियों का जायजा लिया जा सके, मुस्तकबिल के लिए लाहेअमल तश्कील दिया जा सके और आला मियार के BRI ताउन में मुसलसल पेशरफ्त की रहनुमाई की जा सके। वसी तनाज़र में इस फोरम के इनेकाद से शाहराह रेशम के नए दौर में ताउन के एक नए बाब का आगाज होगा, जिसमें ममालिक के दरमियान बाहमी फ़ायदेमंद नताइज, अवाम के दरमियान दोस्ती और सकाफ़ती रवाबित और तहजीबों के दरमियान बाहमी सीखने के नताइज शामिल होंगे। फोरम में बेल्ट एंड रोड शराकतदार ममालिक के रहनुमाओं और वज़रा जैसे सरकारी नुमाइंदों के साथ साथ कारोबारी बरादरी, थिंक टैंक्स और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करने वाले अफराद भी शामिल हैं, जिन्होंने बेल्ट एंड रोड ताउन के फाल तौर पर हिमायत की है और हिस्सा लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने पिछली एक दिहाई में मुतल्लिका शराकतदार ममालिक की इक़्तिसादी समाजी तरक्की में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, जिसकी पाकिस्तान में बेहतरीन मिसाल CPEC भी है। आइंदा माह बीजिंग में मुनक्किद होने वाला तीसरा बेल्ट एंड रोड बैन अल-अक़वामी ताउन फोरम इस मंसूबे को आगे बढ़ाने की एक नई दिहाई का आगाज करेगा। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। हासिलपुर के नवाई इलाके में महकमा अनहार और 72 अफराद का गठजोड़ मुबैना तौर पर रिश्वत के बलबूते पर गवास बिरादरी के गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से इन्हें आए रोज तंग और परेशान किया जाने लगा, जबकि एहतजाज पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इसी हवाले से देखते हैं हासिलपुर से मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। हासिलपुर के नवाही इलाका मौजा खैरुदे में 62 शरपसंद अनासरों और महकमा अनहार का गठजोड़ नाइंसाफी की तमाम हदें पार कर दी गयी। तेहाजा में गवास बरादरी के मुतासरा अफराद के मुताबिक मुबैना तौर पर कब्जा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले गाजी खनाना बरादरी के अशखास ने महकमा अनहार के एक्सियन SDO और पटवारी के साथ मिली भगत करते हुए भारी रिश्वत देकर नहरी खाल की बाबत जैली फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के बाद गवास बरादरी के मलकीती रकबा में काशुदा धान की फसल पर हल चलाकर लाखों रुपए का उजाड़ा कर दिया गया। रकबा दूसरी साइड ते इनू खाल भी दूसरा लगता है, इस खाल ते इसका ना रकबा है ना इस फसल है। ये सानू जलील कर रही है, तंग कर रही है बहुत। इन्हें आके महकमा नार ने पैसे दिते, रिश्वत दी, उन्होंने रिश्वत खा के वो आके उन्होंने आके साड़ी खलोती फसल दे ट्रैक्टर चलाया, खड़ी फसल साड़ी ते इन्होंने तबाह कर दी है। साड़ी ये अपील है कि सानू इंसाफ मिला जाए। मुतासरा बरादरी के अफराद ने कानूनी चाराजोई के लिए थाना में दरखास्त गुजारी तो महकमा अनहार ने मुबैना तौर पर मकीनों के मुताबिक नोटों की चमक पर अपनी नाहली छुपाने और 62 अफराद को कार्रवाई से बचाने के लिए गवास बरादरी के शुरफा अहमद रजा, शेर मोहम्मद और मोहम्मद मुश्ताक पर थाना सदर हासिलपुर में मुबैना तौर पर झूठी FIR दर्ज कर दी, जबकि मामला 2 फरीकैन का है। अस पहले 2 किलों की सड़क दी बैठे हैं जी सरकारी तौर पर, लेकिन कानून इजाजत नहीं देता भी जो किलों के सरकारी सड़क होवे उन्होंने खाला नहीं आता। हमेशा तो लेफ्ट साइड ते सड़क होती है, राइट साइड ते खाला निकलता होता है। इन आद जो 2 किले वो आद इन्हों की बिरादरी का बंदा है पिया ओदा कटते उस तरफ खाला नहीं करते पे, साड़ी तरफ ज्यादती करते पे, बकायदा महकमा नाल आते साढ़े नाल ज्यादती होती पई है। दूसरी जानब गवास बरादरी की शराफत की गवाही सारा इलाका दे रहा है। मुतासरा अफराद ने वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़ीर महकमा अनहार, DPO बहावलपुर से नोटिस लेकर कब्जा ग्रुपों और महकमा अनहार के करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV, हासिलपुर। पंजाब में इमरजेंसी सर्विस कोशाक के ज़ेरे एहतमाम जिला भर में इंटरनेशनल फर्स्ट एड वीक मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की ज़ेरे सदारत रैली का इनेकाद किया गया, जो कि रेस्क्यू ऑफिस से शुरू हुई और हाईवे डिपार्टमेंट जोराबाद रोड से होती हुई रेस्क्यू ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन और कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर्स ने स्कूलों कॉलेज के तलबा और तलबात, रेस्क्यू रजाकारों, हस्पतालों और निजी इदारों के एहलकारों को किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए फर्स्ट एड की ट्रेनिंग फराहम की, जिसमें चोट लगने की सूरत में खून के बहाव को रोकने, सांस की नाली में रुकावट, सांस और दिल बंद होने की सूरत में मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली का अमल और दौरान इमरजेंसी बाहिफाजत मरीज की मुंतकिली की अमल ली तरबियत फराहम की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की हदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना जहानिया पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई, बदनामे जमाना रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश गिरफ्तार हो गया। 4 किलो 900 ग्राम चर्स बरामद। मनशियात फरोश मुखबर खास की इतला पर रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। मनशियात फरोश गिरफ्तार हो गया। मनशियात फरोश के कब्जे से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में शोबा ज़हनी अमराज का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी सर्विसेज अस्पताल लाहौर के शोबा ज़हनी अमराज की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा कमर बुखारी थी, जबकि तकरीब में प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन खान समेत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। अपने खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा कमर बुखारी ने कहा है कि मुआशरे में बढ़ते हुए तनाव और ख़राब मुआशी हालात पर ज़हनी अमराज खुसूसी डिप्रेशन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके लिए ज़रूरी है कि फौरी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू किया जाए। उन्होंने साहिवाल टीचिंग अस्पताल में शोबा ज़हनी अमराज के क़याम को खुश आइंद करार दिया है। राजनपुर में थाना सदर की हदूद चौक ज़ारानी पर मुखालफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलजिम मकतूल के भांजे थे और कत्ल करने की वजह पुरानी दुश्मनी थी। मुलजमान ने चौक ज़ारानी पर रास्ते में मुखालफिन छुपे मकतूलीन की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। मकतूलीन की शिनाख्त जंडावा नावल बेटा याज और गार्ड मुख्तियार के नाम से हुई। DPO के मुताबिक पुलिस टीमें मौके पर रवाना कर दी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जोरा बलोच ने कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया वाक़े से मुतल्लिक अबूरी अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं A1 TV के सीनियर एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी से। जी साकिब, बताइएगा। जी अदिल, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं आपको बताना चलूँ कि हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया वाक़े से मुतल्लिक अबूरी अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ से आगाह कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मज़ीद कहना था कि अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असला अफगान दहशतगर्द ग्रोहों के हाथों लग गया है। हम किसी को भी मुरुद इल्ज़ाम नहीं ठहराते। अफगानिस्तान में छोड़ा जाने वाला असला आलमी तवज्जो का मुतकाज़ी है और यकीनी तौर पर इस हवाले से अमेरिका के तर्जुमान ने भी अपनी वजाहत जारी की है और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने किसी भी किस्म का असला अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा है। उनका ये कहना था कि दौरान जब अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज मौजूद थी तो वो अफगानिस्तान की अफवाज को तरबियत देने के लिए जो असला वहाँ इस्तेमाल हुआ था वही असला अफगानिस्तान की जो अफवाज है उन्होंने जब तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने वो असला वहाँ पर उनके सामने सरेंडर कर दिया। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यकीनी तौर पर इसकी बात भी आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में जो छोड़ा जाने वाला असला है वो अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के हाथ लग गया है। बहरहाल ये असला किसका था ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस हवाले से मजीद और हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए दफ्तर खारजा की तर्जुमान का कहना था कि निगरां वज़ीर खारजा रवा साल अब्बास जिलानी साहब 12 सितंबर से 15 सितंबर को लंदन में कॉमनवेल्थ यूथ वज़ारती कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे, जहां कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। दफ्तर खारजा से एक सवाल के दौरान जब भारत के हवाले से सवाल किया गया कि मकबूजा कश्मीर में भारत अभी तक काबिज है, तो उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानियत की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है
اور انہوں نے اس حوالے سے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے G20 والے کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنے جو G20 ممالک ہیں ان سے بھی بات کی جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے G20 ممالک کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے۔ جی عدیل۔ اقوام متحدہ کے امن آپریشنز کے لیے انڈر سیکرٹری جنرل جان پیئر لیکروکس نے کہا ہے کہ امن مشن کے اہداف کے حصول کے لیے عالمی ادارے کے لیے رکن ممالک کی جانب سے مضبوط، مزید مستقل اور متحد حمایت کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات سینئر اینکر پرسن ثاقب سلیم قریشی سے۔ جی ثاقب، اجلاس کی مزید کارروائی سے آگاہ کیجیے گا۔ جی عدیل، یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ سیکرٹری جنرل جان پیئر لیکروکس نے گزشتہ روز سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ موجودہ تنازعات کی پیچیدگی میں دوران رکن ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تقسیم امن کی بحالی اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں تنازعات کا سیاسی حل مشکل نظر آتا ہے، امن دستے ان ممالک اور ان خطوں میں شہریوں کی جانوں کی حفاظت کرتے رہنے میں تعینات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے امن دستے جنگ بندی کو برقرار رکھتے ہوئے شہریوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ جان پیئر نے مزید کہا کہ ہمیں ان تنازعات کے حل کے لیے مؤثر اور طاقتور یکجہتی ٹولز کو استعمال کرنا چاہیے۔ جی عدیل۔ سکر کے شہریوں کے لیے ہینڈ NGOs کی جانب سے برسات سے گر جانے والے گھروں کی مرمت شروع کر دی گئی۔ سکر UC11 کے کونسلر اصغر عباسی کی جانب سے علاقہ مکینوں کے برسات کے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات محمد ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سکر کی UC11 کے کونسلر اصغر عباسی کی جانب سے علاقہ مکینوں کی مشکلات کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ہینڈ NGOs کو بلا کر ان علاقوں کا سروے کرایا گیا جو برسات سے متاثر ہوئے تھے اور جن کے مکانات ٹوٹ گئے تھے۔ علاقہ مکینوں کو یہ یقین دلائی گئی کہ ان کے مکانات بنا کر دیے جائیں گے ہینڈ NGOs کی جانب سے اور ان کی کفالت کی جائے گی۔ اس موقع پر ہینڈ NGOs اور اصغر عباسی کا A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، حقدار کا یہ ہے کہ ادھر مزدور طبقہ ہے سارا، ہم یہ کہیں گے کہ جس کا سروے ہوا ہے انشاءاللہ کا سب کا ہی کام ہو جائے اور سب کے گھر بن جائیں، اور جنہوں نے بنوا لیے ہیں ہم تو یہ بھی بولیں گے عہدیداران سے کہ ون کے ساتھ بھی تعاون کرا جائے اور ون کو جو نیاز علی چنا ہینڈس NGOs کی طرف سے ہمارا یہاں پر جو ہے سکھر میں پروگرام چل رہا ہے، جگہ بنوا کے دے رہے ہیں ہم، جو سندھ حکومت کا یہ اچھا ایک اقتدام ہے اور اس کا قدم ہے۔ بھائی جان اصل میں سکھر کے لیے جو ہے نا ہمارا سالے پٹ میں، اور یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے SPH ہے جس کا نام ہے یہ سندھ پیپل ہاؤسنگ فنڈنگ کا ایک پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک نے دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو۔ سندھ گورنمنٹ نے یہ مختلف اضلاع میں یہ پروجیکٹ کو چلایا ہے اور ہینڈس پاکستان ابھی یہ 6 ڈسٹرکٹ میں پروجیکٹ جو ہے نا رن کر رہی ہے، جس میں ہمارا بندوں کی جگہ وغیرہ گر گئے تھے، جو نقصانات ہوئے تھے اس کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے بڑی محنت کی اور ورلڈ بینک سے یہ جو گھروں کی بنانے کی اسکیم لی ہے، اس میں ہم دوستوں نے بھی جو پیپلز پارٹی کے یہاں کے چیئرمین تھے، کونسلر تھے، ورکر تھے، سب نے مل کے ماشاءاللہ پورے علاقے کی اچھے نمونے سے سروے کروائیے، جتنے بھی گھر گر گئی تھے سب کی۔ UC11 کے علاقہ مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اصغر عباسی کا شکریہ ادا کیا اور ہینڈ NGOs والوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر UC11 کے مکینوں کا کہنا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہینڈ NGOs کمپنی ہماری کفالت کرے گی اور ہمارے ٹوٹے ہوئے گھروں کو بنا کر دے گی۔ سندھ بار کی طرح ضلع سجاول میں بھی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جامع مسجد چوک پر مغویوں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کنکوٹ میں پرامن احتجاج کرنے والوں پر کنکوٹ پولیس کے تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مغویوں کی فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سجاوت سے شہباز محمد کی اس رپورٹ میں۔ کندکوٹ میں مغویوں کی بازیابی کے لیے پرامن احتجاج کرنے والوں پر کشمیر پولیس کے تشدد کے خلاف جمعیت علماء اسلام سجاول کی جانب سے جامع مسجد چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں اٹھایا اور نہیں ان کو آزاد کرا سکی، اور بجائے آزاد کرانے کے جو اپنا حق لینے کے لیے روڈوں پر آئے تو انہوں پر جو پولیس نے لاٹھ چارجی کی،
जो इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ अमल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसके बारे में जमा हुए हम कहते हैं जो सिंध के अंदर जो दारिलों के पास मुगी है वो आज़ाद कराया जाए। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम इंसान जो है वो मजबूर होकर हैवानों से एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप तसव्वुर कर लें कि 10 मुहर्रम को एक बच्ची जो सबील दे रही थी, जो सबील का पानी शरबत लोगों को पिला रही थी, उसको 2.5 साल पहले जो मुहर्रम हुआ था उसमें उन लोगों ने अगवा कर लिया। मुहर्रम के दिन लोग खैरात करते हैं और ये इंसान ज़बह करते हैं, तो ये इंसान नहीं हैं, ये हैवान हैं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा गवर्नमेंट कुछ करेगी, लेकिन इनका दिमाग इतना ख़राब हुआ, ये लोग सारे के सारे भौतार आपस में मिले हुए हैं। इनको पता है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने फातिमा जैसी बच्ची को से रेप किया, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, जिसकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन ये लोग सोए हुए हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि अभी तक फातिमा के कातिलों को गिरफ्तार न कर सके हैं। हम क्या समझें कि ये लोग उनके साथ हैं या उनके साथ मिले हुए हैं, या ये लोग नहीं जानते। अगर इनको काम नहीं आता तो ये छोड़ दें। अगर ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं तो ये सिस्टम छोड़ दें। ये सीटों पर क्यों बैठे हुए हैं? उनको ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए ताकि सिंध का अमन अमान बरकरार हो, बहाल हो। पहले अफसरान अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे, अब एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करते हैं, आगे फील्ड में जाकर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा सूबे सिंध की आवाम का ये मुतालबा है कि इस करप्ट सिस्टम से आप आगे निकल कर मुल्क में अमन अमान और सूबे में अमन अमान के हवाले से किरदार अदा करें। निगरान हुकूमत भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा एहतजाज अमन अमान के काम होने तक जारी व सारी रहे। उन्होंने कहा है कि कंदकोट पुलिस के पुरअमन एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुग़ियों को आज़ाद किया जाए, सिंध से डाकू राज ख़त्म किया जाए और फातिमा फरोर के कत्ल के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।